थोड़ी देर च जलंधर पहुंचणगे राहुल गांधी। पंजाब फतेह रैली नूं करनगे संबोधन। कांग्रेस ने दिता है नवी सोच नवा पंजाब दा नारा। अमृतसर च राहुल गांधी की धार्मिक फेरी। उम्मीदवारां नाल हरमंदर साहिब टेकिया मत्था, लंगर छकिया। दुग्गियाना मंदिर ते वाल्मीकि तीरथ च भी नवाया सीस। बीजेपी ने दूजी सूची 27 उम्मीदवारों का किया ऐलान। फगवाड़ा तो विजय सांपला ते रोपड़ तो इकबाल सिंह, लालपुरा नूं मिली टिकट। बटाला दे चोण रण च फतेह जंग बाजवा नूं उतारिया। राजपुरा तो हरजीत गरेवाल की कट्टी टिकट। विक्रम मजीठिया नूं सुप्रीम कोर्ट चों मिली वड्डी राहत। सोमवार तक गिरफ्तारी ते लगी रोक। हाई कोर्ट ने मजीठिया नूं नहीं दित्ती सी अगाऊं जमानत। नामजदगियां दे दूजे दिन कांग्रेस के दिग्गजां ने दाखिल किए कागज। अनंदपुर साहिब तो राणा केपी, लुधियाना पश्चिमी तो भारत भूषण आशू ने भरे नॉमीनेशन। तो कैप्टन संदीप संधू ने मुल्लापुर दाखा तो भरिया पर्चा। सुखपाल खैरा 31 जनवरी या 1 फरवरी नूं भर सकणगे नामजदगी। मोहाली अदालत ने भी दी सी मंजूरी। उस तो बाद हाई कोर्ट तो भी मिली रेगुलर बेल। अमृतसर ईस्ट नूं लैके आम आदमी पार्टी का सिद्धू ते मजीठिया ते निशाना। भगवंत मान बोले दोहां नूं सबक सिखाउण दा जनता कोल मौका। साडी खास पेशकश दे विच सीट दर सीट का जिक्र करांगे। रोजाना असीं तुहानूं कुछ सीटां दे आंकड़े दिखाउने आ कि किस तरीके नाल सीटां ते आंकड़े हुण तक दे रहे ने और अगे किस तरह की तस्वीर है। शुरुआत आनंदपुर साहिब सीट तो करते हैं। आनंदपुर साहिब सीट जो नॉमीनेशन का जिक्र कर रहे हैं। पहला असीं नॉमीनेशन का जिक्र कर रहे हैं। नॉमीनेशन भरे गए ने आनंदपुर साहिब सीट तो हरजोत बैंस ने भरे ने। संपत्ति उन्हां दी 2 करोड़ 4 लाख रुपए की है जो नॉमीनेशन दे विच उन्होंने दिखाई है। और क्वालिफिकेशन BA LLB उन्होंने क्वालिफिकेशन है, सिक्ख्या है, जिन्नी पढ़ाई उन्होंने की है। और संपत्ति उन्होंने है जी 2.4 करोड़। सो अगला नॉमीनेशन तुहानूं दिखाउने हाँ जिहड़ा अज भरिया गया। दूसरा नॉमीनेशन अगली स्लाइड दे विच संदीप जाखड़ वालों नॉमीनेशन फाइल किया गया है। जिहड़े सुनील जाखड़ के भतीजे ने। संपत्ति जी उन्होंने ऐलानी है अपने इस नॉमीनेशन च 26.8 करोड़ यानी 26 करोड़ 8 लाख। और एजुकेशन उन्होंने BSc ते HM उन्होंने जी एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है। और 26 करोड़ की संपत्ति है। अबोर तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने संदीप जाखड़ और सुनील जाखड़ के भतीजे ने। अगला नॉमीनेशन जथेदार तोता सिंह श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार ने। संपत्ति उन्होंने है 6.57 करोड़ रुपए। धर्मकोट तो उम्मीदवार ने और उन्होंने वालों अज कागज दाखिल किए गए हैं। अंडर FA उन्होंने जी अपनी सिक्ख्या जी है वह भरी है। उस लिखा है अंडर FA। और 6 करोड़ 57 लाख रुपए की उन्होंने अपनी जी प्रॉपर्टी है वो दिखाई है अपने नामजदगी पेपरों के। अगला नाम दिखाने मनतार सिंह बराड़ का। मनतार सिंह बराड़ वालों अज नॉमीनेशन फाइल किए गए हैं। कोटकपूरा तो अकाली दल के उम्मीदवार ने मनतार सिंह बराड़। जायदाद उन्होंने जी है 7.6 करोड़ की है जो उन्होंने अपने नॉमीनेशन के विखाई है। और MA हिस्टरी ने, पोस्ट ग्रैजुएट ने, MA हिस्टरी ने मनतार सिंह बराड़ क्वालिफिकेशन वजों। और संपत्ति 7.6 करोड़। कोटकपूरा तो श्रोमणी अकाली दल की टिकट से चोन लड़ रहे हैं। अगले कैंडीडेट का नाम दिखाने हैं जिन्होंने वालों अज नॉमीनेशन फाइल किए गए हैं। अगले कैंडीडेट ने अमन अरोड़ा वालों जो अपनी संपत्ति है जो दसी गई है वो 33.22 करोड़ रुपए की दसी गई है। और एजुकेशन उन्होंने ग्रैजुएट ने BA की हुई है। और 33 करोड़ की संपत्ति है अमन अरोड़ा के कोल। अगली स्लाइड अगला नाम दिखाने हैं जिन्होंने अज अपने नॉमीनेशन फाइल किए हैं। राणा KP सिंह जिन्होंने वालों आनंदपुर साहिब तो अपने नॉमीनेशन भरे गए हैं। राणा KP सिंह मौजूदा स्पीकर ने पंजाब विधानसभा के। संपत्ति जी है इन्हों को भी 33.22 करोड़ की दिखाई गई है। और एजुकेशन माफ करना ये संपत्ति का जी स्लाइड है ये अमन अरोड़ा की है। राणा KP सिंह ने भी अज अपने जोड़े कागज ने वो दाखिल किए हैं। सो वक्-वक् थावां तो असीं नॉमीनेशन जोड़े जिन्हों वालों भरे गए। राणा KP की 10 करोड़ की संपत्ति है, 10.64 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और BA LLB उन्होंने जी है वो क्वालिफिकेशन है। सो ये
ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਤਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਿਤਿਨ ਨੰਦਾ, ਆਪ ਦੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। मैं कह चुकिया कि बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स है, चारे पासे लोगों च उत्साह है। मैं जिस पिंड च जाना है लोग वड्डी गिणती स्वागत वास्ते आने हैं और लोग इस गल का भरोसा देने हैं कि इत्थे किसी की कोई लड़ाई नहीं। लड़ाई अगर है तो BJP की और आम आदमी पार्टी की नंबर 2 की लड़ाई है कि नंबर 2 च किने आना। कांग्रेस नाल कोई मुकाबले च नहीं है। भगवंत मान CM दे कैंडिडेट, मैं कहना है कि चन्नी एक ऐसा दलित परिवार दे विचों निकलिया होया चेहरा है, जिन्हें गरीबी देखी है, जिन्हें पंजाबीयत देखी है, जिन्हें हर दर्द अपने पिंडे ते हंडाया है। पंजाब दियां सारियां बीमारियां दा इलाज अगर कोई कर सकता है तो चरणजीत चन्नी कर सकता है। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਸੀਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। पंजाब कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू अपना नॉमिनेशन दाखिल करने वास्ते लुधियाना DC ऑफिस पहुंचे ने। मेरे साथ साढ़े नाल मौजूद ने, उन्होंने नाल गल करते हैं। सर, नॉमिनेशन दाखिल करता है, किस तरीके नाल कहना चाहूँगे, लोगों को की अपील करना चाहूँगा? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ। ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਰੋੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੜੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੇ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਚਾਲੂ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਟ ਸੀਟ ਤੇ ਅਗਲਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਦਾ। ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਸੀਟ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਯਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਯਾਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਏ ਆ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਇਤਫਾਕ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਖਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਲਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਉੱਤਰੀ। KD ਭੰਡਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਉੱਤਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ KD ਭੰਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। KD ਭੰਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਕੇਡੀ ਭੰਡਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਢੱਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਸੋ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਟਾਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀਟ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਸੀਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੀਟ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। FIR ਨੰਬਰ 63 ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ FIR ਨੰਬਰ 63 ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, FIR ਨੰਬਰ 63, ਔਰ ਉਸ FIR ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਵਾਰ SIT ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬੰਦ ਹੈ। 2 ਵਾਰ SIT ਗਈ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਬਿਊਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ 2 ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SIT ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। FIR ਨੰਬਰ 63 ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਰਡਲ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਅੜਚਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ SIT ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ SIT ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ SIT ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਗਈ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਨਰੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ? ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ? देखो विजयपाल, ज्यादा ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਜੋ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 63 ਨੰਬਰ FIR ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ 9 ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
SIT ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਕਿ ਉਸ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚਲਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2 ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ SIT ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਰੇਸ਼ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ SIT ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ SIT ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। 2 ਵਾਰ SIT ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਦੱਸਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ 2 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ SIT ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ 2 ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਰੇਸ਼ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹਲੇ ਇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਕੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਨੇ। SIT ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। FIR ਨੰਬਰ 63 ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ SIT ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ SIT ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ SIT ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਐਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ SIT ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ SIT ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ SIT ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ SIT ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਵਾਰ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੋ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਹੈ।